Inheritance is a mechanism of deriving new class from old one. Old class is known as superclass and new class is known as subclass. Hello, what is inheritance? Inheritance is a mechanism. That is the process. One of the process can be inherit one class to another class or derivative. Derivative means one to another derivative. Okay, তার মানে একটা parent class আছে, some class A, there are some state and behavior. A class have some state and behavior, and B class can derive from A and can get the properties of A. The A ক্লাসের সমস্ত কিছু প্রপার্টিজ গুলো পাবে, যেমন কোনো ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল থাকলে A সেটা পাবে, যদি কোনো বিহেভিয়ার থাকে দ্যাট ইজ দ্য can get the B, that is process or mechanism is called the inheritance. Inheritance in Java is a mechanism in which one object is acquired to all the property and behavior of the parent class. Inheritance is a mechanism which is one object acquire all the property and behavior of a parent object from the parent object থেকে ও সমস্ত কিছু acquire করতে পারবে, অর্থাৎ যে নাকি চাইল্ড থাকবে। Okay, inheritance representation is a relationship like that. Rectangle is a shape, right? That is a relationship. Square is a shape, that is the relationship. Circle is a shape, that is a relationship. ঠিক আছে, that is the called the inheritance properties or inheritance is a relationship. Okay, now that is the example. Class vehicles, they have some behavior. Class vehicles have some behavior now, like fuel amount, capacity, apply brake, number of wheels, and number of gear. That is the state or behavior. The class vehicles is included. Okay, ক্লাস ভেহিকল অর্থাৎ যে কোনো যানবাহনের ক্ষেত্রে আমরা যদি বলি কতগুলো গিয়ার আছে, কতগুলো চাকা আছে, রাইট, এটা হচ্ছে তার স্টেট, এন্ড ফুয়েল অ্যামাউন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি এন্ড অ্যাপ্লাই ব্রেক কি হচ্ছে, এগুলো তার বিহেভিয়ার। ওকে, এগুলো যদি আমরা বিহেভিয়ার দেখি তাহলে ওই ক্লাস ভেহিকলস অর্থাৎ যানবাহন, তাহলে ক্লাস বাস তাহলে ক্লাস ভেহিকলস এর আন্ডারে, তাহলে ও ওই সমস্ত প্রপার্টিজ গুলো নিতে পারছে এন্ড অ্যাকুয়ার করতে পারছে। দ্যাট ইজ দ্য class vehicle is a parent class and class bus is a child class. That is acquire the class bus is acquire the class vehicles properties or behavior. Okay, and class car also. Okay, right now term and used in inheritance. Class, what is class? You know in previous class, a class is a group of objects which have common property. It is a template or blueprint from which objects are created. What is subclass? A subclass is a class which is inherit the other class. It is also called derived class or extend class or child class. What is subclass? Subclass means which class subclass is a class which inherits the other class, যেটা ইনহেরিট হচ্ছে আদার ক্লাস থেকে, সেটাকে আমরা সাবক্লাস বলছি। ইট ইজ অলসো কল্ড ডিরাইভড ক্লাস অর এক্সটেন্ডেড ক্লাস অর চাইল্ড ক্লাস। ওকে, হোয়াট ইজ সুপারক্লাস? The superclass is the class from where a subclass inherit, যেখান থেকে একটা সাবক্লাস is inherited হচ্ছে। ওকে, it is also called base class or parent class. Reusability, what is reusability? As the name of specify, the reusability is a mechanism which is facility to reuse the field and method existing class. When you are create a new class, you are used to same field and method already defined in previous class. Okay, type of inheritance. How many type inheritance are there? Type of inheritance, there are 3 type of inheritance. Like 3, no, not in OOPS. In OOPS there are 4 type of inheritance are there. 4 or 5 type of inheritance are there. In Java there are 3 type of inheritance. Okay, 3 type of inheritance. In OOPS concept there are 5 type of inheritance. Okay, in Java there are 3 type of inheritance. First inheritance is a single inheritance, second inheritance is a hierarchical inheritance, and third inheritance is a multi-level inheritance. What is single inheritance? Okay, what is single inheritance? A class is inherit
B class is inherit from A class. এটা অ্যারোটা উল্টো আছে, অ্যারোটা উল্টো দিকে হবে। হ্যাঁ, B class is inherit, অর্থাৎ B class is a subclass of A. Subclass of A. Class A is a parent class, but class আমি একটা লিংক দিয়ে দিয়েছি, ওই লিংক থেকে টেনে নিয়ে যাবেন। যদি প্রথমে একটা গুগল ক্রোম আছে, যদি গুগল ক্রোমটা না থাকে নিশ্চয় তাহলে গুগল ক্রোমটা ইনস্টল করতে হবে, রাইট? ওটাকে ইনস্টল, যদি গুগল ক্রোম থাকে তাহলে ইনস্টল করতে হবে না, ওই লিংকে ক্লিক করে গুগল ক্রোম দিন। আর সেকেন্ড লিংক আছে, দেখি একটা লঞ্চার আছে, সেকেন্ড লিংক, সেকেন্ড লিংকটা দেখি, যদি সেকেন্ড লিংকটা দেখি ইনস্টল না হচ্ছে তাহলে কি ইনফরমেশন লাগবে, তুমি কি ইনফরমেশন লাগবে লিংক আছে, তিন কালার লিংক আমি করে দেওয়া আছে, একটু ওদের কাছে জেনে নিন। ওকে, আচ্ছা, A class is a parent class and B class is a subclass or child class. Okay, and multi-level in multi-level inheritance, C class is a child class of B and B class is a child class of A. That is called multi-level inheritance. And hierarchical inheritance, what is the hierarchical inheritance? Class A is parent of class B and class A is parent of class C. That is the hierarchical inheritance. Okay, now go to the example. Single inheritance. Single inheritance, now you can show that class in animals, animal, one of the method is or behavior is eating. Okay, and class dog, one of the method is break, right? That is, dog can be eat, dog can be eat, or dog can be eat, and dog is an animal, dog is the animal. That is the inheritance property. Okay, that is when a class inherit to another class, and that is called single inheritance. Now how to inherit? Now animal is extended, dog is extended by animal, dog is extended by animal. That is the extended keyword used for the dog class. And dog is get two method, one is eat, another is break. Eat method is included in animal class, that is called single inheritance. And multi-level inheritance, now multi-level inheritance, animal, that animal, now dog, and then baby dog, extend dog extended to baby dog. That is the inheritance, that baby dog is whips is the behavior and eating, and also the break of the baby dog behavior. That is inherit from the dog and inherit from the animal. Okay, now another, that is the hierarchy. Hierarchy is animal is a parent class and dog and cat is the subclass, that eat can be share both of class. Okay, বোঝা গেছে? ইনহেরিটেন্স বোঝা গেছে? ইনহেরিটেন্স বোঝা গেছে? স্যার বুঝেছি, বাট ওই ইটা ইটটা কি বললেন লাস্টে, কি মানে ওটা বুঝলাম না। এনিমেলটাকে প্যারেন্ট ক্লাস বললেন, আর ওদিক দিয়ে তার চাইল্ড ক্লাস হচ্ছে বেবি, মানে সাব ক্লাস হচ্ছে ওগুলো দেখালেন। আর ইটটা কিসের জন্য তাহলে? কি বলছি স্যার, ইটটা কিসের জন্য? ইট ঠিক, আচ্ছা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি কথাটা। ইট ইজ এ বিহেভিয়ার, আমি জাস্ট দেখাচ্ছি, দেখে এই দেখ, এই ইটটা, এই ইট তো, এই ইটটা হচ্ছে গিয়ে অ্যানিমেলের একটা বিহেভিয়ার, প্রত্যেকটা অ্যানিমেলই খেতে পারে, রাইট? প্রত্যেকটা অ্যানিমেলই খেতে পারে, তাহলে ইট ইজ এ বিহেভিয়ার, রাইট? ওয়ান অফ দ্য বিহেভিয়ার ইজ ইট। অ্যান্ড অ্যানিমেলের মধ্যে রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যানিমেল হচ্ছে সুপার ক্লাস অর প্যারেন্ট ক্লাস। যখন নাকি ডগ এক্সটেন্ডেড করছে, অর্থাৎ ডগ যখন অ্যানিমেল থেকে এক্সটেন্ডেড হচ্ছে, অর্থাৎ ডগ হচ্ছে ডিরাইভ ক্লাস, যখন এক্সটেন্ডেড হচ্ছে তখন ডগের মধ্যেও ইটটা এসে পড়বে, অর্থাৎ তার বিহেভিয়ারটা ধরবে। আমি ইনহেরিটেন্স বলতে কি বলেছি? ইনহেরিটেন্স, হোয়াট ইজ ইনহেরিটেন্স? Inheritance is a mechanism deriving a new class from old one থেকে, অর্থাৎ অ্যানিমেল থেকে আমরা আরেকটা তৈরি করছি ডগ, ঠিক আছে? ডগ ক্লাস ইজ এ সুপার ক্লাস and new class, animal class is a super class and new class is known as a sub class. অর্থাৎ আমরা যখন ডগ পাচ্ছি, আমরা যখন ডগটা তৈরি করছি, ডগ ইজ এ সাব ক্লাস। ওকে, ডগ ইজ এ সাব ক্লাস। নাও
In multi-level inheritance, it break, okay, and ব্রেক এইখানে আমরা যখন ডগে দেখছি তার দুখানা মেথড আছে, দুখানা বিহেভিয়ার আছে। এবার যখন বেবি ডগ তৈরি হচ্ছে তখন তার সে তিনখানা বিহেভিয়ার পেয়ে যাচ্ছে, রাইট নাও দেয়ার ইজ তিনখানা বিহেভিয়ার পাচ্ছে, ওকে, সেটাই আমি দেখালাম যে তিনখানাও বিহেভিয়ার পাচ্ছে। অ্যান্ড হায়ারার্কিতে আমরা যখন দেখছি তখন আমরা ডগ অ্যান্ড ক্যাট দুখানা আলাদা আলাদা করে ক্লাস তৈরি হচ্ছে, রাইট। দুখানা ক্লাসের মধ্যে ইট কিন্তু কমন ব্যাপার থাকছে, ইট কিন্তু পাচ্ছে কোথা থেকে না এক্সটেন্ড করা হয়েছে ডগ এবং ক্যাটকে অ্যানিমেলের থেকে, তাই জন্য ওরা কিন্তু পাচ্ছে। বোঝা গেছে? স্যার ওকে ওকে বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার। আচ্ছা, আমি এবারে এক্সাম্পলে চলে যাই, ওকে। আমি জাস্ট সিঙ্গেল মাল্টিপলটাই দেখাচ্ছি, হ্যাঁ, সিঙ্গেল ইনহেরিটেন্স দেখাচ্ছি। আচ্ছা, আমি বলেছিলাম তিন রকমের ইনহেরিটেন্স আছে, তিন রকমের ইনহেরিটেন্স সাপোর্ট ইন জাভা, বাট দেয়ার হ্যাভ ইন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ দেয়ার আর 5 টাইপ অফ ইনহেরিটেন্স, ওকে। আরো দুটো টাইপ কি ইনহেরিটেন্স আছে, একটা হচ্ছে মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স, আমি এটা নিয়ে আলোচনা পরে করব। অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে হাইব্রিডেড ইনহেরিটেন্স। মাল্টিপলটা নিয়ে পরে আলোচনা করবো এবং হাইব্রিডেডটাও পরে আলোচনা করবো। মাল্টিপলটা নিয়ে আলোচনা আমরা করবো। আরো দুটো রকমের ইনহেরিটেন্স আছে, একটা মাল্টিপল আর একটা হচ্ছে হাইব্রিডেড, ওকে। নাও উই গো টু দ্য এক্সাম্পল। এক্সাম্পল আগে একটা করা আছে সেটাই আমি দেখাচ্ছি, তো দেখ আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি, সবকটা লাইন বুঝিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? স্যার বলছি জাভাটা স্যার ইনস্টল করা যাচ্ছে না স্যার, মানে কোনো একটা ভালো প্রসেস বলুন না, মানে যদি বলেন তাহলে ভালো হয়, মানে কিভাবে ইনস্টল করবো। বুঝতে পারছি না। বলছি স্যার জাভাটা স্যার মানে ডিডিকে ফাইলটা না ঠিকঠাক করে পাচ্ছি না, মানে ইনস্টল করতে পারছি না, মানে প্র্যাকটিসও করতে পারছি না। আচ্ছা, পাচ্ছিস না তুই? শনিবার তোদের ক্লাস আছে না? ভিজুয়াল কোড আছে, কিন্তু ভিজুয়াল কোডে কি করে ডাউনলোড করবো বুঝতে পারছি না, মানে ওটাই তোদের ওই জন্য শনিবার ক্লাস আছে না? শনিবার ক্লাস আছে না? শনিবার হ্যাঁ আছে আছে হ্যাঁ। শনিবার 11টা থেকে ক্লাস আছে, হুম। শনিবার দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার ইনস্টলেশনটা একবার দেখালে ভালো হয় ওটা, ঠিক আছে। ওকে মেশিন নিয়ে বসিস আমি দেখিয়ে দেবো। ওকে স্যার। আমি এবার জাস্ট যেটা দেখানো সেটা দেখাচ্ছি, হ্যাঁ। আমি a.java নামে একটা ফাইল জাস্ট আগের ক্লাসেই আমি করিয়েছি, তাই জন্য আগের ক্লাসেরটাই আমি তোদের দেখাচ্ছি। a.java নামে একটা ফাইল আমি তৈরি করেছিলাম, ঠিক আছে? ক্লাস এ লিখেছি, তার একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি, সেটা হচ্ছে int a, অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল অফ a। and one of the constructor, একটা কনস্ট্রাক্টর নিয়েছি সেটা হচ্ছে a। আমরা জানি কনস্ট্রাক্টর নেম এন্ড ক্লাস নেম সেম থাকে। সেখানে এর যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছি, এর ভেরিয়েবলটাকে আমরা অ্যাসাইন করেছি 10 হিসেবে, রাইট। এর যে ভেরিয়েবলটা নিয়েছি সেখানে আমরা এর ভেরিয়েবলটা 10 হিসেবে অ্যাসাইন করেছি, রাইট। আরেকটা ভেরিয়েবল, আরেকটা মেথড নিয়েছি সেটা হচ্ছে void get info a, রাইট। void get info a একটা মেথড, অর্থাৎ ইনফরমেশন আমরা নেব। এখানে লিখেছি ক্লাস a and instant variable of a is class a, right? class a এর একটা ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে কি ক্লাস a, মানে এটা, মানে তার মানে এখানে আউটপুটটা দেবে in here output is 10, right? আউটপুট দেবে 10, ওকে। যদি আমরা এই ক্লাসটার একটা অবজেক্ট তৈরি করি তখন যদি গেট ইনফো ওটা কল করি, গেট ইনফো এটা কল করি, রাইট। নেক্সট আমি আরেকটা ক্লাস তৈরি করেছিলাম, সেই ক্লাসটার নামটা দিচ্ছি, নামটা হচ্ছে বি। আমি বি ক্লাসটাকেও এন্ট্রি করছি। বি ক্লাসে আমরা করলাম কি, বি ক্লাসটাকে আমরা এক্সটেন্ড করেছি, রাইট। এক্সটেন্ড মানে ইনহেরিট করা, অর্থাৎ এ ক্লাসে যে প্রপার্টিজ আছে বা বিহেভিয়ার আছে তাকে নেওয়া, অর্থাৎ ইন্ট এ করেছি। এক্সটেন্ড কিওয়ার্ড আমাদের ইউজ করতে হবে ফর ইনহেরিটেন্স, এক্সটেন্ড কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে ফর ইনহেরিটেন্স। তাহলে বি ক্লাসে আমি একটা ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল তৈরি করেছি বি, এন্ড তারপরে বি এর একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করেছি বি, এবং বি এর যে কনস্ট্রাক্টর অর্থাৎ বি এর যে ভ্যালুটা আছে, ভেরিয়েবলটা আছে ইনস্ট্যান্টটা, তাকে আমি অ্যাসাইন করেছি 20 হিসাবে। এন্ড নাও ভয়েড গেট ইনফো বি করেছি। এখানে বি তে আমি দুটো লাইন লিখেছি, দেখ ক্লাস বি প্লাস বি একটা লিখেছি আর প্লাস এ লিখেছি, বিকজ অফ আমি ইনহেরিটেন্স প্রপার্টি থেকে পেয়েছি যে এর যে প্রপার্টি আছে বা স্টেট আছে সমস্ত কিছু ক্যারি করতে পারবে বি ক্লাস। সো বি ক্লাসের মধ্যে এ প্রপার্টিসটা আসতেই পারে, এই জন্য আমি এখানে বি লিখেছি, এ লিখেছি, ওকে। নাও
আরেকটা ক্লাস আমি করেছি, সেটা হচ্ছে টেস্ট ইনহেরিটেন্স, টেস্ট ইনহেরিট, রাইট? টেস্ট ইনহেরিট ক্লাসটা আমি করেছি। টেস্ট ইনহেরিট ক্লাসটার মধ্যে আমি একটা এর অবজেক্ট তৈরি করেছি, ওবি1 এ নিউ। তাহলে ওবি1 শুধুমাত্র এ ডট ওবি এবি একেই কল করতে পারছি, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ওবি2 অর্থাৎ ওবি2 আমরা বি এর একটা অবজেক্ট অর্থাৎ বি ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করেছি, সে কিন্তু দুটো মেথডকেই কল করতে যাচ্ছে, বি ইনফো গেট ইনফো অ্যান্ড বি এ ইনফো, দুটো ইনফোকেই সে গেট করতে কল করতে পারছে। দ্যাট ইজ মানে কল করার কারণ হচ্ছে যে বি ইনহেরিট ফ্রম দ্য এ, এ থেকে ও ইনহেরিট হয়েছে, তাই জন্য কল করতে পারছে। আমরা এবার সিএমডি গিয়ে আমরা রান করাই, সিএমডি সিডি এক্সট্রা স্ল্যাশ জাভা সি, আমরা কম্পাইল করবো কাকে, এ ডট জাভাকে, বি ডট জাভা ফাইলকে আমরা কম্পাইল করব, রাইট? এন্ড বি ডট জাভা ফাইলকে আমরা তারপরে কম্পাইল করব, বি ডট জাভা ফাইলকে আমরা তারপর কম্পাইল করব, ঠিক আছে? কম্পাইল করলাম, দেন আমরা জাভা সি টেস্ট ইনহেরিট কে আমরা রান করাবো। কম্পাইল করানো হচ্ছে, কম্পাইল করব এন্ড জাভা দেন জাভা টেস্ট ডট ইনহেরিট কে আমরা রান করাবো। রান করানোর সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কি কি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি প্রথমে রেখেছিলাম ob1.8 info, তার মানে কি ob1 এর যেটা ছিল a is class 10, সেই 10টা দেখাচ্ছে। ওকে, দেন ob2.keep beyond, অর্থাৎ b এর মধ্যে b এবং a যেই দুটোকে নিয়েছি অর্থাৎ 20 and 10 দুটোকেই কিন্তু দেখাচ্ছে। অ্যান্ড অ্যানাদার মেথড আমরা যখন কল করছি সেটা হচ্ছে ob.a, সেটাকেও কিন্তু দেখাচ্ছে। বি কিন্তু এর সমস্ত প্রপার্টিসকেই পাচ্ছে, বি কিন্তু এর সমস্ত প্রপার্টিসকেই পাচ্ছে, তাই জন্য আমরা কিন্তু বলতে পারছি ইনহেরিট হয়েছে। ওকে, অর্থাৎ আমরা আরেকবার দুখানা তিনখানা প্রোগ্রামকে দেখে নিই। তাহলে আমরা টেস্ট এটা দেখলাম, আমরা বি ক্লাসটাকে দেখি, এ ক্লাসটাকে দেখি। এ ক্লাসের মধ্যে এ 10 তার মানে দেখাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে। এবার আমরা যখন বি ক্লাসটা দেখতে যাব তখন বি ক্লাসের মধ্যে আমাদের বি ইজ ইকুয়াল টু 20 করছে, 20ও দেখাচ্ছে, এন্ড এর ভেরিয়েবলটাও কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারছে, অর্থাৎ এর যে প্রপার্টিসটা আছে সেটাকেও অ্যাক্সেস করতে পারছে। আমরা যদি এক্সটেন্ডেড না করতাম তাহলে বি এর প্রপার্টি কিন্তু আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতাম না। বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? সুমন, বুঝতে পেরেছিস? না স্যার, এই লাস্টের জায়গাটা কি বললেন ওটাকে একবার বলবেন, মানে ভ্যালুটা কিভাবে বসাবেন? আচ্ছা, আমি একবার দেখাচ্ছি। এ ক্লাস তো আমরা করেছি, এটা এ ক্লাস বুঝতে পেরেছিস? এ ক্লাসের মধ্যে আমরা এটাকে গেট ইনফো এ করেছি, রাইট? দেখা যাচ্ছে। এবার আমরা বি ক্লাসের মধ্যে আরেকটা ক্লাস করেছি, বি ক্লাসের মধ্যে আরেকটা মেথড নিয়েছি, সেটা হচ্ছে বি ডট গেট ইনফো। এই বি ক্লাস কিন্তু দুটো মেথডকেই পাচ্ছি, এ ডট গেট ইনফো পাচ্ছে, বি ডট গেট ইনফোকেও পাচ্ছে, রাইট? দুটো মেথডকেই পাচ্ছি, এই দুটো মেথডকেই কিন্তু পাচ্ছি। ওকে, দুটো মেথডকেই কিন্তু পাচ্ছি, এ গেট ইনফো এ এবং গেট ইনফো ফি দুটোকেই পাচ্ছি। অ্যান্ড এর যে ভেরিয়েবল আছে, ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল আছে, এ কেও পাচ্ছি, এবং বি এর যে ইনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল আছে বি কেও পাচ্ছে, বি কিন্তু দুজনকেই পাচ্ছে। এ কিন্তু শুধুমাত্র একজনকে পাচ্ছে, কারণ হচ্ছে এ হচ্ছে সুপার ক্লাস, ও চাইল্ড ক্লাস, তাই জন্য ডিরাইভ করে অনেক প্রপার্টিস পাচ্ছে। যদি আমরা বেসিক্যালি যদি রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলে দেখি, ঠিক আছে, রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলে যদি আমরা দেখি যে প্যারেন্টের থেকে কিন্তু তোরা বেশি টেকনোলজি জানিস, কারণ হচ্ছে তোরা টেকনোলজি নিয়ে খাচ্ছিস। প্যারেন্ট কিন্তু খুব কম টেকনোলজি জানছে, প্যারেন্ট যে টেকনোলজিটা জানে তোরাও কিন্তু সেটা শিখে গেছিস, অর্থাৎ তোদের কাছে কিন্তু আরো বেশি পরিমাণে টেকনোলজি বিহেভিয়ারটা আছে, রাইট? ঠিক তো? হ্যাঁ স্যার। এবার বোঝা গেছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, মানে এই হচ্ছে ভেরিয়েবলটা হচ্ছে দুটোকেই নিয়ে করছে, তাই তো? দুটোই পাচ্ছে। দুটোই পাবে। ওর বি থেকে যতগুলো পাবলিক মেম্বার আছে, বি এর যত পাবলিক মেম্বার আছে, অর্থাৎ এ যা যা শেয়ার করতে চায়, ওকে, যা যা শেয়ার করতে চায়, তুই তোর, আমি জাস্ট তোকে বলছি, তুই তোর বাবার কাছ থেকে যা যা শেয়ার পেতে চাইছিস, মানে যা যা আছে সমস্ত কিছু তোর বাবা তোকে দিয়ে দিয়েছে। তোর টাইটেল সমস্ত কিছু দিয়ে, তোর বাবা কিন্তু অনেক কিছু দেয়নি, সেটা হচ্ছে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে তোর অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেয়নি, অথবা অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলার পারমিশন দেয়নি। দ্যাট বিহেভিয়ার ইজ ফ্রম দ্য কেপ ফ্রম ইউর ফাদার্স। তুই কি পেয়েছিস? তুই পাসনি, রাইট? আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম, বোঝা গেছে ব্যাপারটা? পিন নাম্বার হয়তো দেয়নি, এটা হচ্ছে গিয়ে
কে কতটা ছাড়বে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে। বোঝা গেছে? হুম স্যার, বুঝতে পেরেছি। ইনহেরিটেন্স বোঝা গেছে সবার? কোনো কোশ্চেন আছে কারোর? স্যার বুঝতে পেরেছি। কোনো কোশ্চেন আছে কারোর? বুঝতে পারিস নি সৈকত? ও স্যার বলছিস? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। বুঝতে পেরেছিস? একদিন ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস করাতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? যতটা পড়িয়েছি সবকিছু ইউটিউব টিউটিউব থেকে দেখে নিবি, তারপরে ডাউট ক্লিয়ারিং একদিন ক্লাস করাতে হবে। ইনহেরিটেন্স অব্দি হয়ে গেছে তো, এবার ডাউট ক্লিয়ারিং একদিন ক্লাস করাতে হবে, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। যেটা হচ্ছে বুঝতে যারা পেরে আচ্ছা, গেছিস। ডাউট ক্লাসটা কবে করাবেন? মানে যদি ওটা ওটা সব থেকে বেস্ট হবে। অনেক ডাউট আছে তাহলে। বুঝেছি। মানে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসটা করালে ভালো হয় স্যার, মানে ওটা হ্যাঁ আমি বললাম তো, অনেকটা এগিয়ে গেছি আমি। একবার প্রথম থেকে আরেকবার একটু জাস্ট মানে যদি গিজটা একটু মানে ঘুরে নেন ভালো করে হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ ভালো হয়। অবশ্যই অবশ্যই। অনেকটা এগিয়ে গেছি আমি, ইনহেরিটেন্স অব্দি এগিয়ে গেছি। এবার একদিন ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসটা করালে আমি বুঝতে পারি তো, কারণ যে এবার আবার প্রথম দিকের কিছু জিনিস আমার মানে তোদেরকে রিচার্জ করতে 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 যেতে হবে, সুতরাং ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসটা আমাকে করাতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। যাদের বুঝতে পেরে গেছিস, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে রোল নাম্বার দিয়ে লিভ করে যাবে, ঠিক আছে? আজকে একটু অসুবিধার জন্য আমার মানে কলেজে এসে কতগুলো কাজের জন্য ক্লাস কলেজে আমি কাজ করছি প্লাস তোদের ক্লাস নিচ্ছি, বুঝেছিস? আম, তাদের বোঝা হয়ে গেছে, তারা সে রোল নাম্বার দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বলো বলো বলো। ল্যাব করে কোথায় কোথায় যাবো?
বুঝতে পারিসনি তোরা? হ্যালো, অর্পণ ঘোষ। স্যার হ্যাঁ, বুঝতে পারিসনি? হ্যাঁ স্যার তাহলে আছিস, তাই জন্য আমি বললাম। না অ্যাকচুয়ালি ওই আমি এইটা লক্ষ্য